تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بائٹیان اور رینشی دونوں ہی ایک کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ پوری رات ایک ساتھ گزارتے ہیں اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو رینشی فوراً سے وہاں سے بھاگ کر چلے جاتی ہے اور دوسری طرف بائٹیان ایلکیو کو کہتا ہے کہ باہر ایک اسپرچول وین ہے, تم جا کر اسے پوری طرح سے ایبزارب کر لو. اور پھر جب بائٹیان باہر آتا ہے تو ایلکیو بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس نے پوری اسپرچول وین کو ایبزارب کر لیا تھا, جس پر بائٹیان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے. تو ایلکیو بتاتا ہے کہ اس اسپرچول وین کو ایبزارب کرنے کے بعد میری کچھ ایبیلٹیز مجھے واپس مل گئی ہیں. اب میں اپنی ایبیلٹی سے ٹرانسفارم بھی ہو سکتا ہوں, اور صرف یہی نہیں بلکہ میں چاہوں تو میں اپنی پاورز کسی کو دے بھی سکتا ہوں. یہ سن کر بائٹیان کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو پھر تم اپنی کتنی اسٹرینتھ مجھے دے سکتے ہو. تو ایلکیو کہتا ہے کہ چلو پھر یہ آزما کر دیکھتے ہیں کہ میں کتنی پاور دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہی وہ فوراً سے بائٹیان کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائٹیان کی پاورز اچانک سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت ہی زبردست اسٹرینتھ آ جاتی ہے. بائٹیان وہ ساری کی ساری انرجی ایک ساتھ ریلیز کر دیتا ہے, جس کے بعد وہ حیران ہو کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایلکیو کی اسٹرینتھ کے بعد میں نے گریٹ مارشل آرٹ میں اسٹیپ ان کر لیا ہے. اور پھر ایلکیو واپس سے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر آپ کی باڈی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اگر آپ زیادہ پاورفل ہوتے تو شاید آپ وو زونگ کمبیٹ پاورز کو بھی اچیو کر لیتے. یہ سن کر بائٹیان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, فی الحال مجھے اپنی باڈی کو ٹیمپر کرنا ہوگا, چلو گھر واپس چلتے ہیں. مجھے 20 دنوں کے اندر اندر گریٹ مارشل آرٹ کے ہاف اسٹیپ کو اچیو کرنا ہی ہوگا. یہ کہنے کے بعد یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے. اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اندر آتے ہی وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب سی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے. اسے شک ہوتا ہے کہ شاید اس کے گھر میں کوئی آیا ہوگا. وہ اس اسمیل کا پیچھا کرتے کرتے ایک الماری کے پاس آ جاتا ہے, جہاں پہ وہ اپنی انرجی کا استعمال کر کے اس کا ڈور اوپن کرتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک ڈرور کے اندر ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے, جسے وہ فوراً سے اٹھاتا ہے اور اس کی اسمیل چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اسمیل اسی کی تھی. جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو سوئی مائیڈان پل ہے. وہ ان ایلیکزیئرز کو اپنے ہاتھوں میں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کافی ہائی لیول کے ایلیکزیئرز ہیں, ان کی مدد سے کوئی بھی بندہ اپنی کلٹیویشن کو ریپڈلی انکریز کر سکتا ہے, اور اس کا سوئی لیان باڈی کلٹیویشن پہ ایفیکٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے. سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا, آخر کون مجھ پر اتنا مہربان ہو گیا کہ جس نے اتنے خاص ایلیکزیئرز سیکریٹلی میرے روم میں چھوڑ دیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میرے خلاف کوئی جال بچھا رہا ہو. یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ اچانک کوئی اس کے روم میں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ہان فینگ اپنے کزن لی کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے. اور لی بائٹیان سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر کافی ہمت آ گئی ہے, تمہاری تو داد دینی پڑے گی. تم الکیمی روم میں گھس گئے اور وہاں سے یہ ایلیکزیئر چرا کر اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیے. واہ کیا بات ہے. جس کے بعد لی کہتا ہے کہ بائٹیان تم جانتے ہو نا تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. ان کی باتیں سن کر بائٹیان کہتا ہے کہ کیا میں ایک چور ہوں؟ لگتا ہے کہ شاید تم لوگ میرے یہاں آنے کا ویٹ کر رہے تھے. اور دوسری طرف ہان فینگ کہتا ہے کہ تم نے یہ سارے کے سارے ایلیکزیئر چرائے ہیں, چلو اب مان بھی لو. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارے ہاتھ میں جو یہ پلس ہیں یہ سوئی مائیڈان پلس ہیں. تو بائٹیان کہتا ہے کہ ہاں یہ مائیڈان پلس ہے. یہ سن کر ہان فینگ کہتا ہے چلو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی چوری مان لو. جس کے بعد وہ لی سے کہتا ہے کہ برادر اس نے اپنی غلطی مان لی ہے, چلے آپ جا کر اسے پکڑ لیں اور پھر اسے کرمنل کورٹ میں لے جا کر اسے سزا دلوائیں. مگر دوسری طرف بائٹیان بالکل ریلیکس کھڑا ہوتا ہے, اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس طرف لی کہتا ہے کہ ہان فینگ تم اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو, میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا. تو لی کہتا ہے کہ سنو لڑکے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی فزیکل پین نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو, اس سے تمہیں کم تکلیف ہوگی. مگر بائٹیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پکڑنے کے لیے سچ میں کافی اچھا جال بچھایا ہے, مگر بدقسمتی سے یہ معمولی سی ٹرک میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تمہاری یہ ٹرک میرے خلاف بالکل بیکار ہوگی. یہ سن کر لی کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر مجھے دیکھنے دو کہ تم آخر یہاں سے کیسے بھاگ کر جاتے ہو. یہ کہنے کے بعد وہ دونوں لڑکے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر لی اکیلا اس کے سامنے آتا ہے اور اپنے پیروں سے انرجی کریٹ کر کے وہاں پہ کچھ اسپرچول روٹس کریٹ کرتا ہے جو کہ بہت ہی تیز اور نوکیلی ہوتی ہیں. تو بائٹیان ان اسپرچول روٹس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنی فائر ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے, جس سے وہ فوراً سے ان اسپرچول روٹ سے خود کو بچا کر
नाइन हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने पास एक बहुत बड़ा बीस्ट समन करता है। उस बीस्ट को वहां पे देखकर तो ली के भी होश उड़ जाते हैं और फिर बाइटियान उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उसे पीछे धकेल देता है। उसकी वो स्पिरिचुअल रूट्स भी उसकी वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद बाइटियान उस पर ब्रोकन जेड आइस का इस्तेमाल करता है, जिससे ली बाल बाल बच जाता है। ये देखकर बाइटियान उसकी तरफ आते हुए उससे कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, तुम तो मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए आए थे, मगर तुम तो मुझे पकड़ने के बजाय जमीन में यहाँ वहाँ लुढ़क रहे हो। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है, मगर दूसरी तरफ बाइटियान वो दोबारा से नाइन हेवन पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दोबारा से अपने उसी बीस्ट को समन करता है। और जैसे ही उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ली भी उसे पंच मारने के लिए आगे आता है। दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से भी ली पीछे हट जाता है और उसे हल्की सी इंजरी भी होती है। और बाइटियान अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ली के पीछे चला जाता है और जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। तो ली की ये हालत देखकर ली का दोस्त उसकी मदद के लिए इस्तेमाल करने लगता है कि इतने में अचानक वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है, जो कि उन लोगों को लड़ने से रोकता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पे क्यों लड़ रहे हो। तो एल्डर सॉन्ग को वहाँ पे देखकर हान फेंग कहता है कि एल्डर, ये बाइटियान हमारी एकेडमी के किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। न सिर्फ इसने 6 सुई माइडान पिल्स चुराई है, बल्कि इसने हम पे हमला भी किया है। ये सच में बहुत ही बुरा इंसान है। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग बाइटियान से कहता है कि बाइटियान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हमारी ब्लू एकेडमी से 6 सुई माइडान पिल्स गायब हैं। क्या वो तुमने चुराई है? तो बाइटियान साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मगर दूसरी तरफ हान फेंग कहता है कि एल्डर सॉन्ग, इसने हमारे सामने खुद ही एडमिट किया है कि इसने वो पिल्स चुराई हैं। आप चाहें तो एक मर्तबा इसकी तलाशी ले लें, इसके पास वो पिल्स अभी भी मौजूद होंगी। और वो दूसरा लड़का भी कहता है कि एल्डर सॉन्ग, मैंने वो 6 पिल्स इसके हाथ में देखी थी। चोरी छुपे हमारे एल्केमी रूम में घुस गया था और उसने वहीं से ही वो पिल्स चुराई होंगी। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग कहता है कि बाइटियान, तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे तुम अपनी बेगुनाही को साबित कर सको? अगर वो पिल तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगुनाह होगे, पर उससे पहले मैं एक मर्तबा तुम्हारी तलाशी लेना चाहूंगा। अगर वो पिल्स तुम्हारे पास से मिली तो इसका मतलब है कि चोर तुम ही होगे। ये सुनकर हान फेंग बहुत खुश होता है, मगर इतने में अचानक से वहाँ पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लड़की आती है जिसकी बाइटियान के साथ पहले ही फाइट हो चुकी थी। उसका नाम फूशेन है। वो कहती है कि मैं बाइटियान को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। तो उस लड़की को देखकर बाइटियान भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और उस लड़की को देखकर वो दूसरा डिसाइपल कहता है कि ये तो ब्लू फायर एकेडमी के 5 डिसाइपल्स में से एक है, मगर ये यहाँ पे कर क्या रही है। तो एल्डर सॉन्ग उससे कहता है कि फूशिन, तुम बताओ, तुम क्या जानती हो। तो फूशिन कहती है कि कल रात तो बाइटियान मेरे साथ मौजूद था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एल्केमी रूम में जाए और वहाँ से जाकर कोई चीज चुराए। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और एल्डर सॉन्ग कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये तुम्हारे साथ था। तो फूशिन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, ये मेरे ही साथ था। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग कहता है कि चलो ये तो अच्छा हो गया। वो बाइटियान से कहता है कि शुक्र करो कि तुम्हारी फेवर में इसने गवाही दे दी है, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता। मगर तुम्हें फिर भी ये बताना पड़ेगा कि आखिर तुम वो 6 माइडान पिल कहाँ से लेकर आए हो। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि अगर आप जानना ही चाहते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ, वो माइडान पिल्स मैंने खुद ही बनाई हैं। ये सुनते ही एल्डर सॉन्ग को हंसी आने लगती है और वो कहता है कि सुनो लड़के, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है। मगर बाइटियान उनसे कहता है जो सच है मैंने वो आपको बता दिया है, अब आप इस पे यकीन करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वो डिसाइपल कहता है कि एल्डर सॉन्ग, मेरे पास माइडान पिल बनाने के लिए सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स मौजूद हैं, आप एक मर्तबा इसे आजमा कर देख लीजिए। अगर ये माइडान पिल बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है ये सच बोल रहा है। अगर इसने वो पिल्स बनाकर ना दिखाई तो इसका मतलब है कि यही चोर है। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग बाइटियान से कहता है कि चलो अगर यही रास्ता है तो हम लोग इसी रास्ते से ही चेक करने की कोशिश करेंगे कि बाइटियान चोर है या नहीं। वो बाइटियान से कहता है कि तुम बताओ, क्या तुम इस तरह एलेक्सियर बनाकर अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हो। तो बाइटियान उन लोगों से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो पिल्स मैंने तुम लोगों को बनाकर दिखा दी तो फिर क्या आप इन लोगों को इसकी पनिशमेंट देंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और इसके अलावा मुझे और क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। तो एल्डर सॉन्ग कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो,
तो बाइटियन कहता है कि अगर मैंने वो पिल्स बना ली तो इन लोगों को मुझे 50,000 ब्लू फायर पॉइंट्स देने पड़ेंगे, और अगर मैं ये पिल्स ना बना पाया तो फिर आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे वो कबूल होगी। तो 50,000 पॉइंट्स का सुनकर हान फेंग कहता है कि बाइटियन, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है कि तुम 50,000 पॉइंट्स के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हो। मगर दूसरी तरफ बाइटियन उनसे कहता है कि लगता है कि शायद मैंने तुम्हारी औकात से बढ़कर बात कर दी है, तुम्हारी औकात 50,000 पॉइंट से ज्यादा की है ही नहीं। मगर हान फेंग गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर तुम जीते तो वो 50,000 पॉइंट्स तुम्हारे होंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम खुद को किस तरह बेगुनाह साबित करते हो। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो दूसरा डिसाइपल सोचते हुए कहता है कि बाइटियन अभी सिर्फ 1 स्टार एल्केमिस्ट है, बाइटियन के उस पिल को बनाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये सोचकर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी दूंगा, अगर ये हार गया तो फिर इसे पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनकर बाइटियन उस लड़की से कहता है कि चलो तो तुम्हारे पास जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो मुझे दे दो। ये सुनते ही वो लड़का फौरन से सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स बाहर निकालता है और बाइटियन को देता है। तो बाइटियन उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स बिल्कुल ठीक हैं? ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।